أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان 5واں رکوع آیت نمبر 45 سے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا تذکرہ کر کے توحید کا اور آخرت کا اور رسالت کا درس ہمیں دیا، اس پر ایمان لانے کی بات کی۔ توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھے، مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے، نوح علیہ السلام وغیرہ۔ جب ان قوموں نے مانا نہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ نے پڑھا، یہ آپ نے سنا۔ اور آج کی آیت میں اب کچھ اس آفاقی دلائل ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جن میں بڑے مضبوط قسم کے قوی دلائل ہیں توحید کے اور آخرت کے۔ پہلی مثال یا پہلی دلیل جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے پڑھنے والے، سننے والے، اے قرآن کے مخاطب، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیسے کیف مد الظل، سائے کو کیسے دراز کیا۔ ایک نشانی ہے یہ توحید کی، یہ صرف ایک اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سائے کو دیکھو آپ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر چاہتا وہ، یعنی اللہ اگر چاہتا تو اسے بنا دیتا ساکن، یعنی ٹھہراؤ اسے عطا کرتا، اسے ٹھہرا دیتا، دائمی اسے رکھتا، ہمیشہ کے لیے سایہ رہتا۔ تو سایہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے جو بیچ کا وقت ہے، اس میں جو ہوتا ہے، جو اس وقت جو لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، دھوپ تو نہیں ہوتی ہے لیکن روشنی ہوتی ہے، لیکن سایہ ہوتا ہے، دھوپ اس جگہ نہیں پڑتی ہے۔ گویا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اسے سایہ کہتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد بھی جو سایہ ہوتا ہے اسے فائی کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اس سائے کی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ دیکھو ذرا آپ کا رب کیا کرتا ہے، کہ وہ کس طرح سے سائے کو پھیلاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ہمیشہ رہنے دیتا۔ تو اگر ہمیشہ سایہ رہتا تو پھر زندگی ناممکن تھی۔ دھوپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ کے بغیر زندگی ممکن نہیں، سورج کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ اس پر، دلیل رہنما، دلیل بنایا ہم نے سورج کو اس پر، دلیل جو آگے آگے آتا ہے۔ یہی سورج ہی وجہ ہے سائے کی، اور یہی سورج ہی وجہ ہے کہ یہی سائے کو اپنی طرف سمیٹتا ہے، جیسے اس کی اگلی والی آیت ہے۔ ثم، پھر کیا کرتے ہم، پھر قبضناہ، پھر ہم نے سمیٹا اس کو، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹا، یعنی غائب کر دیا، اس کو فنا کر دیا،
परवरदिगार फरमाते हैं कि हमने इसको फना कर दिया, अपनी तरफ समेटा। हर चीज जिसकी मौत वाक़ा होती है, जो फना हो जाता है, वो रब की तरफ चला जाता है। तो इसमें बड़ी हिकमत है। पहली चीज ये कि साया तो है, लेकिन साये के बाद धूप है। इसमें एक इशारा वाज़े ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथियों को ये बताया जा रहा है कि इस वक्त अगर आप मुश्किल में हैं तो मुश्किल के बाद आसानी होगी। इस वक्त अगर आप शिर्क के अंधेरे में हैं, बुत परस्ती के अंधेरे में हैं, जुल्म जौर के अंधेरे में है, लेकिन इसके बाद रोशनी आएगी और वो रोशनी होगी अमन की, अदल की, मोहब्बत की रोशनी होगी इसके बाद ज़रूर। दूसरी चीज़ इसमें जो अहम समझने की है वो ये है कि फिर हमने इसको समेटा, सुम्मा कब्ज़ ना हो, इसको हमने समेटा इलैना अपनी तरफ, कब्ज़ा यसीरा, आहिस्ता आहिस्ता। कितनी बड़ी दलील है ये। अगर इस बात पे हम सोचेंगे ज़रा कि अगर जिस तरह दोपहर को गर्मी होती है, अचानक उसी तरह से सूरज तुलू होता, उस वक़्त वही गर्मी होती। फिर रात बिल्कुल आधी रात को जिस तरह सर्दी होती है, तो उस वक्त की सर्दी हो जाती है अचानक। यानी अचानक धूप आती, शिद्दत की गर्मी आती और अचानक सर्दी आती। तो इससे क्या होता, ज़िंदगी नामुमकिन होती, दरहम बरहम ये सारा निज़ाम हो जाता। ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब गर्मी आती है तो आहिस्ता 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 बढ़ती है वो, और फिर जब ठंडा हो जाता है, दिन ठंडा होने लगता है, तो आहिस्ता 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 फिर रात के वक्त ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत है। एक तो इसलिए माने, दूसरा ये कि मौसम भी इससे वाज़े हो जाते हैं कि गर्मी का मौसम भी जब आता है तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। अचानक गर्मी का मौसम नहीं आता और अचानक सर्दी का मौसम नहीं आता। तो मौसमों का तगय्युर और तबदुल जो है, उसकी तरफ भी हम सब यहाँ से समझ सकते हैं कि उसमें भी कितनी बड़ी हिकमत है। तो ये, और सबसे अहम चीज़ जो इसके पीछे जो हमारी समझने की है वो ये है कि अगर इस वक्त आपको अंधेरा लग रहा है, साया दिख रहा है, अंधेरा है, साया है, किस चीज़ का है? कुफ्र का, शिर्क का, जुल्म का। लेकिन ये अंधेरा नहीं रहेगा। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी अब वो सूरज या कुरान, वो भी एक सूरज है। अब वो तुलू हुआ है, लेकिन यकलख्त जो है वो पूरी वो जो रोशनी जो है वो नहीं बखेरेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा और इस साए को अपनी तरफ ले लेगा, समेटेगा, और वो जो अमन की बहार होगी, तौहीद की रोशनी जो होगी, रिसालत की रोशनी जो होगी, वो आम होगी, अदल की रोशनी आम होगी। इसमें ये बहुत बड़ी दलील है। वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने जअल, बनाया, लकुमुल लैल, तुम्हारे लिए रात, और रात को बनाया लिबासा, पोशाक। रात हमारे लिए पोशाक है। वन्नौम सुबाता, और नींद को बनाया राहत, आराम, सुकून। वजअलन नहारा नुशूरा, और दिन को बनाया उठने का वक्त, यानी काम करने का वक्त, उठने का वक्त। इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है। अगर हमेशा दिन रहता, रात ना होती, तो ज़िंदगी नामुमकिन थी। हमेशा रात ही होती, दिन ना होता। इस पर पहले भी हमने बात की है कि इसमें कितनी बड़ी हिकमत है, दिन का आना फिर रात का आना। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह, अब एक और मिसाल दी जा रही है। वो वही है, अल्लाह ही है जो जिसने भेजी या भेजता है, यहाँ मुराद है अरसला अर्रियाह, हवाएं भेजता है, बुशरन, जो खुशखबरी होती हैं, बैन यदै रहमती, अपनी रहमत, यानी आगे आगे रहमत की खुशखबरी सुनाती है। जब बारिश होनी होती है तो बारिश से पहले ठंडी हवा चलती है, तो लोग जो हैं वो खुशी महसूस करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अब बारिश आएगी, रहमत बारह होगी, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। कि वो पहले हवाएं भेजता है, पहले खुशखबरी है, वो हवाएं जो है वो खुशखबरी होती है। और फिर वांज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने उतारा आसमान से
माअन तहूरा, माँ पानी को कहते हैं, तहूरा पाक, और हम ही हैं जो उतारते हैं, नाजिल करते हैं आसमान से पाक पानी। पाक किस सेंस में है? वो उसमें कोई गंदगी नहीं होती है, वो तमाम किस्म की आलाइशों से पाक होता है, वो ताहिर भी होता है और मुताहिर भी होता है, खुद भी पाक होता है और हमको भी पाक करता है। जब हमें ज़रूरत होती है पाकी हासिल करने की तो उस पानी से हम पाकी हासिल कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती है। और फिर क्या करते हैं उस पानी के जरिए? लिनुहयिया बिही, ताकि हम जिंदा करें उसके जरिए, बलदतम मैता, मुर्दा इलाके को। बलदतुन शहर को कहते हैं, मुर्दा शहर से मुराद यहाँ है कि मुर्दा इलाका, मुर्दा जमीनों को उस पानी से जिंदा किया जाता है। वह नुस्कियाहू, और हम पिलाएं उसे या हम सैराब करें उसके जरिए, मिम्मा खलकना अनआमा, हम पिलाएं वो पानी किनको? जिनको हमने पैदा किया है, यानी मवेशी, व अनासिया कसीरा, और बहुत से इंसानों को। अब ये पानी जो है मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। इसमें भी एक तो दलील है तौहीद की कि वही नाजिल करता है, कोई और नहीं करता, और इसमें दलील है आखिरत की भी, यानी जिस तरह ज़मीन मुर्दा हो जाती है फिर ज़िंदा हो जाती है पानी से, आखिरत की दलील आ गई। और तीसरी चीज़ इससे फिर उसी तरह से वाज़े हो जाती है कि अगर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हर तरफ वो हरियाली का फुकदान है, सूखा है, सब कुछ जला हुआ है, कुफर की तपिश है, कुफर की आग है, निफाक की आग है, और इसी किस्म के बिदात हैं, खुराफात हैं, नाइंसाफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो इनका खात्मा होगा इस पानी से। जो पानी नाजिल होगा इससे खात्मा होगा। और पानी से मुराद यहाँ फिर हम ले सकते हैं कि ये कुरान जो है, जिस तरह पानी नाजिल होता है मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, इसी तरह से ये कुरान भी एक पानी है जो मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता करता है। हमारे दिल जो मुर्दा होते हैं इनको ज़िंदगी अता करने के लिए ये एक पानी है। लिनुहयिया बिही बलदतम मैता, और इस पानी के ज़रिए हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, और फिर इस पानी को, यही पानी जो है हम पिलाते हैं, किनको? मवेशियों को पिलाते हैं और बहुत सारे इंसानों को पिलाते हैं। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम, और तहकीक यकीनन हमने इसे तक़सीम किया है, बैनहुम उनके बीच, या हम बार बार ये मिसाल इनके सामने लाते हैं, यानी बार बार देखते हैं, अभी सूखा है अभी पानी नाजिल हो रहा है, अभी परेशानी है अभी खुशी है, अभी गम है अभी खुशी है, अभी नुकसान है अभी नफ़ा है, ये सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो यहाँ खुसूसन पानी का तज़किरा है कि इसको आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर तक बारिश नहीं हुई तो फिर हम कहेंगे अब बारिश होगी ही नहीं, बारिश तो होती है। इसी तरह से इस वक्त अगर आप जुल्म का अंधेरा देख रहे हैं, इसमें फिर ये एक चीज़ है, अगर आप पर ये जुल्म ढा रहे हैं, ये तुम्हारे दुश्मन जो हैं तुम्हारे खिलाफ बातें बना रहे हैं, तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं रहेगा। जिस तरह से आप देखते हैं अगर वक्त लगेगा लेकिन वक्त के बाद बारिशें आएंगी, फिर बहार आएगी, खिज़ां ख़त्म होगी। तो फरमाया वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़अबा, लेकिन कबूल न किया, इनकार किया, अक्सर उन्नास, अक्सर लोगों ने, इल्ला कुफूरा, नाशुक्री की, मगर अक्सर लोगों ने फिर भी नाशुक्री की, उन्होंने इस चीज़ पर शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला। वलौ शीना, और अगर हम चाहते, लबअसना, हम भेज देते, फी कुल्ली करियतिन, हर बस्ती में, नज़ीरा, एक डराने वाला, यानी हर बस्ती के लिए हम अलग नबी भेज सकते थे, हर बस्ती के लिए अलग अलग हम भेज सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों?
کیونکہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں، کبھی ہوا کرتا تھا، اب اس ساری دنیا کو ہم گلوبل ولیج بنانے جا رہے ہیں، اور بن چکی ہے یہ گلوبل ولیج۔ اب ایک ہی نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اندھیرا ختم ہو چکا، اندھیری رات ختم ہو چکی، جس اندھیری رات میں ہر گھر کے لیے الگ چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اندھیری رات ہوتی ہے تو ہر گھر کو اپنے اپنے چراغ کی الگ ضرورت ہوتی ہے۔ اب رسالت کا وہ جو سورج ہے طلوع ہو چکا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر ہر گھر کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک اکیلا جو سورج ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو اب سورج رسالت کا طلوع ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب، یہ بھی ایک سورج ہے، یہ بھی آ چکا ہے۔ اب الگ الگ نبی بھیجنے کی، الگ الگ کتابیں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ ایسا ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب ایک نبی کی ضرورت ہے، اب ایک امت کی ضرورت ہے۔ اب زیادہ امتوں کی یا زیادہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک نبی، ایک امت اور ایک کتاب۔ فلا تطیع الکافرین، پس آپ اطاعت نہ کریں اہل کفر کی، کافروں کی اطاعت نہ کریں، وجاہدہم، اور ان کے ساتھ جہاد کریں، بھی، اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ بڑا جہاد قرآن کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، اس کے دلائل سامنے رکھ کر قائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو قرآن کے ذریعے جس طرح سے ہم کسی کے دل کو موڑ سکتے ہیں، کسی کو قائل کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے توحید کے دلائل روشن اور واضح کر سکتے ہیں، تو اس قرآن کے ذریعے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتیں نہ مانیے جو آپ کو مختلف قسم کے مشورے دے رہے ہیں، نہیں، آپ اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کریں، اس کتاب کو لے کر آپ اٹھیں اور انہیں یہ چیز سمجھائیں۔ اور جس طرح آپ کے لیے حکم تھا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ہم اس قرآن کو واضح کریں پوری دنیائی انسانیت کے سامنے۔ ایک بھی ایسا نہ رہے جو توحید سے بیگانہ رہے، جو رسالت سے دور رہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے محروم رہے، اس کو قریب لانا ہے۔ وہ درد اور وہ محبت پیدا کرنی ہم نے اپنے دلوں میں کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مایوس اور نا امید نہ ہو، ان کو قریب لانا ہے۔ اور یہ جو کتاب برحق ہے، اس کی رحمتوں سے کوئی نا امید یا محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ پیغام الہی ہم پوری دنیای انسانیت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔